ஜூன் மாதம் 5ஆம் தேதி தேவ சமூகத்திலே வந்த தேவனை துதித்து ஆராதிக்க தந்த பாக்கியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். फिर से इस जून महीने 5वां तारीख प्रभु के उपस्थित में हम आकर उनको स्तुति के धन्यवाद के साथ आराधना करने के लिए हमें अनुग्रह दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हुए தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து வருவோம். परमेश्वर वचन के वो मुड़ेंगे. நீதிமொழியின் புத்தகம் नीति वचन 17ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்தை 17वां अध्याय 22 वचन को पढ़ें. மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம், முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலர்த்தும். मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है. மனமகிழ்ச்சி நல்ல மருந்து, मन का आनंद अच्छी औषधि है. ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது a mercy hot a merry heart does good like medicine, but broken spirit tries the bones. Hallelujah. हालेलुया. A merry heart does good like medicine என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मन का आनंद अच्छी औषधि है, But broken spirit tries the bones. परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है. A merry heart, मन का आनंद, மனமகிழ்ச்சி मन का आनंद நல்ல ஔஷதம். अच्छी औषधि है. தமிழ்ல மனமகிழ்ச்சி, அந்த ஹார்ட் மனமகிழ்ச்சி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तमिल में वैसे मन का आनंद करके लिखा है. அதுல இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது a merry heart. परंतु इंग्लिश में भी अच्छा लिखा है merry heart, मेरी हार्ट, அதாவது மகிழ்ச்சியான இருதயம். हैप्पी हार्ट, मन की A merry आनंद heart की मन, does good like medicine. मन का आनंद अच्छी औषधि. A merry heart does good like medicine. मन का आनंद अच्छी औषधि है. But broken spirit tries the bones. मुरिंद आवियो याराल तांग कूड़. மனமகிழ்ச்சி தேவை. मन का आनंद जरूरत है. Hallelujah. हालेलुया. மனமகிழ்ச்சியை எங்கே போய் வாங்க முடியாது. अगर ये मन के आनंद को हम कहाँ भी जाकर नहीं खरीद सकता. மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு மருந்து. मन का आनंद एक अच्छी औषधि है. டாக்டர்கள் சிரிச்ச முகமா இல்லாம மும்முன்னு இருந்துச்சுன்னா அவன் என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் சொல்ல மாட்டான். यदि डॉक्टर्स लोग ऐसे हंसते हंसते वैद्य इलाज करना, नहीं तो ऐसे मुंह को तिरछा करके इलाज करने में कुछ चंगाई होते क्या? முடியாது. नहीं होता. ஹalleluya. हालेलुया. மனமகிழ்ச்சி தேவை. मन का आनंद जरूरत है. டாக்டர்கள் சொல்லுவாங்க, நல்ல டாக்டர்கள் 50% தான் மருந்து, 50% நீ மகிழ்ச்சியா இரு. हर एक अच्छी वैद्य वैसे कहेंगे 50% तेरे लिए इलाज है और बाकी 50% तेरा मन की आनंद की बात है. மனமகிழ்ச்சி மருந்தாக இருக்கிறது. मन का आनंद है एक अच्छी मेडिसिन है, औषधि है. ஔஷதம்ங்கிற வார்த்தை 21ஆம் நூற்றாண்டுல இல்லாவிட்டாலும் அது நல்ல ஒரு வார்த்தை. ஔஷதம். अगर ये औषधि का शब्द ये 21वीं सेंचुरी में नहीं है, फिर भी ये औषधि का शब्द अच्छा है. நல்ல மருந்தாக இருக்கிறது. एक अच्छा औषधि இந்த है. மனமகிழ்ச்சி மிக மிக முக்கியம் இந்த நாட்கள்ல. इसलिए इन दिनों में ये मन का आनंद बहुत நமக்கு இந்த நாட்கள் அவசியம் மனமகிழ்ச்சி. हमारा इन दिनों में आवश्यकता है मन का आनंद. அதிகமாக இந்த கோவிட்-19ல சாகிறதை விட மன அழுத்தத்தில் சாகிறவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்கள். अधिकांश से ये दिनों में ये कोविड-19 में मरने से बढ़कर अगर मन के टूटने से बहुत सारा लोग मर जाता है. மன அழுத்தத்தினால மனம் தேய்ந்து போய் அநேகர் தாங்க முடியாதபடி மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். और मन के टूटने से कई लोग मर जाता है. இது ஒரு பெரிய ஒரு லாக்டவுன், முழு
அடைப்பாக இருக்கிறது. ये तो सारे देश में ऐसे इलाकों में முன்னெல்லாம் பந்த்னு சொல்லுவாங்க. பந்த்னா ஒரு நாள் இருக்கும். पहले बंद कहेंगे, बंद बोलेगा तो केवल एक दिन के लिए. ஒரு நாள் ட்ரெயின் ஓடாது, பஸ் ஓடாது, ஒரு நாள் வெளியே வர மாட்டாங்க. பந்த்னா ஒரு நாள் பெரிய வீட்டுக்குள்ளே அந்த நாளை அனுசரிக்கும். पहले का दिन में ऐसे बंद बोलेगा तो केवल एक दिन के लिए ट्रेन नहीं चलता था, बस नहीं चलता था, केवल अपने घर के अंदर बैठना, वही बंद. இது வாரம் இல்ல, மாதம் இல்ல, நடந்து கொண்டே போகுது இந்த பந்த். लेकिन ये लॉकडाउन, ये बंद क्या है, सप्ताह भर के, महीना भर के बढ़ते जा रहा है. இதற்கு முடிவில்ல. क्या इसका कुछ अंत नहीं है क्या? வேலை இல்ல, काम नहीं, सब புசிக்கிறதுக்கு ஆகாரம் இல்ல, खाने के लिए भोजन नहीं, வீட்டு வாடகை கட்டணும், और घर का भाड़ा बांधना है, பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், बच्चों लोग को फीस भरना है, வருங்காலத்துடைய பயம், भविष्य काल के डर, வருங்காலத்தை குறித்து என்னை எண்ணி பயப்படுகிறது. और भविष्य काल के बारे में सोच सोच कर डरता है. மகிழ்ச்சி குறைந்து போயிடுது. मन का आनंद कम हो गया, மகிழ்ச்சி இல்லாமல் போய்விடுகிறது. मन का आनंद नहीं है. ஆவி முறிந்து போய்விடுகிறது. अगर अपना ये मन टूट जाता है, இருதயத்தில் மகிழ்ச்சி இல்லாவிட்டால் यदि ये मन में आनंद नहीं तो ஆவி முறிஞ்சு हमारा ये मन टूट जाता है. ஆவி முறிஞ்சிட்டுனா ஸ்பிரிட், இந்த நம்முடைய இருதயத்துக்கும் நம்முடைய ஸ்பிரிட் ஆவிக்கும் கனெக்ட். இருதயத்தின் நினைவுதான் வாய் பேசும். हमारा ये मन और हमारा ये प्राण दोनों को कनेक्ट है. हमारे मन की विचार के द्वारा हमारे मुंह से कई बात निकलता है. இந்த இருதயம் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இல்லாவிட்டால் அந்த ஆவி முறிந்து நம்முடைய எலும்பெல்லாம் உடைந்து போயிடும். यदि हमारा ये मन में आनंद नहीं तो ये मन टूट जाता, फिर हमारे हड्डियां भी सूख जाता. ஐஸ்வர்யவானாக இருக்கலாம், यदि वो अमीर व्यक्ति हो, பராக்கிரமசாலியாக இருக்கலாம், वीरता की ना हो, ஞானவானாக இருக்கலாம், बुद्धि की ना हो, யாராவது திறமசாலியாக இருந்தாலும், कितना बड़ी वीरता बुद्धि पराक्रम की ना சாதனை हो, படைத்தவர்கள் இருந்தாலும், कितना बड़ा साधना किया हो, மன மகிழ்ச்சி இல்லாவிட்டால், यदि मन के आनंद नहीं, மகிழ்ச்சி மன மகிழ்ச்சி இல்லாவிட்டால் मन के आनंद नहीं तो அவன் உலர்ந்த அனுபவத்துக்கு वो வந்து एक सूखी हुई हड्डियां के अनुभव में होता எலும்பு है. உலர்ந்துட்டுனா அவனுக்கு எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது, ஒரு நடக்க முடியாது, ஓட முடியாது. அவன் அவைகள்லாம் உலர்ந்து போய்விடுகிறது. அதுவே வியாதியா மாறிடும். फिर सूखी हुई हड्डियां के द्वारा उसको चलने नहीं होता है, दौड़ने नहीं होता, कुछ भी काम उनके द्वारा नहीं होता. वो ही एक हड्डियां सूखने वाला अनुभव. உலர்ந்த அனுபவத்துல वैसे सूखी हुई अनुभव में வியாதி வந்து விடுகிறது. बीमार आ जाता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. 14வது வசனம் 18ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். और 18 नीति वचन 18-14 மனுஷனுடைய ஆவி அவன் பலவீனத்தை தாங்கும், முறிந்த ஆவி யாரால் தாங்கக்கூடும்? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा आ जाती तो इसे कौन सह सकता है? முறிந்த ஆவியை யாரால் தாங்கக்கூடும்? यदि आत्मा आ जाएगी तो कौन सह सकता है? தாங்க முடியாது. नहीं सह सकता. ஸ்பிரிட், आत्मा கர்த்தர் தந்த தீபம், जो प्रभु दिए है आत्मा, மனிதனை மண் எடுத்து ஊதி ஜீவாத்மா கர்த்தர் தந்த தீபம் இருக்கிறது. मानव को ऐसे मिट्टी से बनाया, उसको नतनों में फूंका है, वो जीवित प्राणी. ஆவி முறிந்து போய்விட்டால் अगर यदि ये आत्मा आ जाएगा तो யாரை கொண்டு தாங்க முடியாது. फिर किसी के द्वारा भी उस आत्मा को नहीं सह सकता है. நீதிமொழிகள் 15ஆம் அதிகாரம் नीति वचन 15वां अध्याय 13வது வசனம் சொல்கிறது, 13 वचन, மனமகிழ்ச்சி முகமகிழ்ச்சி தரும், மனோ துக்கத்தினால ஆவி முறிந்து போகும். मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है. மனமகிழ்ச்சி தான் முகமகிழ்ச்சி தருகிறது. मन के द्वारा हमारे चेहरा में प्रकाश होता है. எல்லாவற்றிலையும் இந்த இருதயம் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. इसलिए हमारे सारे अंकों पर सबसे बढ़कर यह मन बहुत मुख्य है.
இந்த இருதயம், ये हृदय, இருதயத்தின் நினைவு தான் வாய் பேசுகிறது. क्योंकि हृदय के जो विचार के अनुसार हमारे मुंह से वचन निकालता है. அந்த மன மகிழ்ச்சி தான் முகத்துல முக மலர்ச்சியை தருகிறது. अगर मन की आनंद के द्वारा हमारे ये मुख पर प्रसन्नता मनो आ जाती है. மன துக்கத்தினால் ஆவி பிரிந்து போகிறது. अगर मन के दुख से आत्मा निराश हो, மன துக்கம் அடைந்தால் உன் ஆவி பிரிந்து போகிறது. यदि तेरा मन दुख होगा तो तेरा आत्मा आ जाता है, दुख हो जाता है. அதான் நமக்கு ஆனந்த தைலத்தின் அபிஷேகத்தினால் நிரப்புகிறார். इसलिए प्रभु हमें हर्षवी तेल से उंडेलता है. ஆனந்த தைலத்தால் हर्षवी तेल से நமக்கு நிரப்பி இருக்கிறார். हमें वो अभिषेक किया. அபிஷேகத்தில் ஆனந்த தைலம் உண்டு. वो अभिषेक में एक हर्षवी का तेल है. பரிசுத்தாவிய அபிஷேக தைலத்திலே ஆனந்தம் உண்டு. पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के तेल में आनंद की बात है. இந்த வேதத்துக்குள்ள ஆனந்தம் உண்டு. हमें इस शास्त्र के अंदर आनंद की बात है. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की नाम की महिमा. மகிழ்ச்சி எங்கிருந்து வராது? अगर ये मन की आनंद कहां से भी மகிழ்ச்சி எங்கிருந்து வராது? ये मन की आनंद किधर से भी नहीं आता है. மகிழ்ச்சி मन की आनंद மிக மிக முக்கியமாக. बहुत मुख्य है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த ஊர்ல ஒரு டாக்டர், கந்தியா டாக்டர், முன்னாலாம் கிராமத்துல சைக்கிள் அவர்தான் மருத்துவம் செய்வாங்க. मेरे पहले के दिन में वैसे गांव में देखेगा तो बाइक लोग साइकिल में जाके इलाज करता था. ஒவ்வொரு வீடுகளில் हर घराने पर जाकर. கந்தியா டாக்டர் ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க. वैसे मेरे गांव में एक डॉक्टर था, उसका नाम गंदैया. கந்தியா டாக்டர். गंदैया डॉक्टर. அவர் கொஞ்சம் காது கேட்காது. वो उसका कान पकड़ा था. ஆனா அவர் கை வச்சாலே சுகமாயிடு. लेकिन वो हाथ रखेगा तो चंगाई मिलता था. அவரை தான் கூப்பிடுவாங்க. इसलिए उसी डॉक्टर को सभी बुलाए. ஆனா அவருக்கு கொடுக்கிற மாத்திரை பார்த்தா கொஞ்சம் கருப்பு, இத அழுக்கு இருக்கும். लेकिन वो जो टैबलेट गोली देता है उस पर मैला रहेगा. பழைய மாத்திரையா இருக்கும். उतना गंदा गोली. எங்க எங்க ஆச்சி எங்க வீட்டுல இருக்காங்க வயசானவங்க. मेरा नानी के दादी, मेरा नानी जो बुजुर्ग उम्र में मेरे घर में थे, அவங்களுக்கு மாத்திரை நிறைய உண்டு. वो नानी को पास बहुत सारा गोली था. சில மாத்திரைகள் எல்லாம் மீதி இருக்கிற மாத்திரை அவருக்கு எல்லாம் கொடுக்கும். अगर जो मेरे नानी ने क्या किए थे उसका जो बचाया था गोली, वो गोली पूरा वो वाइफ के हाथ में देती थी. அதனால அவருக்கு மாத்திரை எப்பவும் இருக்கும். वो उसके पास वो गोली हमेशा था. விவரமானவர் தான். वो तो अच्छी पढ़ाई व्यक्ति है. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की नाम की महिमा. ரொம்ப கிளியரா சுகமாயிருக்கு. वैसे वो जो इलाज करता था, चंगाई पाता था लोग, அன்பு செய்வார். वो प्रेम करता था. அல்லேலூயா. हालेलुया. மகிழ்ச்சியோட பேஷண்ட பார்த்துட்டு போறார். और मन के आनंद के साथ इलाज किया. மகிழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியம். मन के आनंद बहुत मुख्य है. உடனே கந்தியா டாக்டரை கூப்பிட்டு தான் சொல்லுவோம். तुरंत हम बोलेंगे डॉक्टर कंदैया को बुलाओ. உடனே வருவார். वो आएगा साइकिल में. சைக்கிள் வருவார். वो साइकिल में आएगा. காரணம் தெரியுமா? कारण क्या? அவங்களுக்கு மாத்திரை இல்ல. उनका वो इलाज गोली के கந்தியா द्वारा. டாக்டர்னாலே ஃபேமஸ் மகிழ்ச்சி. अगर कंदैया डॉक्टर का क्या नाम चिन्हे? वो मन का आनंद का डॉक्टर. மகிழ்ச்சி. मन की आनंद. அதாவது இங்க கிடைக்க அவயங்கள குறைபாடு உள்ளவங்க, கண் பார்வை தெரியல, காது தெரியல, அவங்க எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப சில மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. हम ऐसे देख सकता है दुनिया में जो कोई अंक पर कमजोर पर रहता है, यदि अंधे व्यक्ति रहते, बहरे व्यक्ति, वो लोग मन के आनंद के साथ रहेंगे. அவன் உலகத்துல அவனுக்கு நம்பிக்கையும், அவனுக்கு கண் இல்ல, காது இல்ல, அவயம் உணவா இருக்குது முக்கியம் இல்ல, மகிழ்ச்சி இருக்குது அவன் இதயத்துக்குள்ள. उसका क्या है इस दुनिया में? यदि आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन उसका मन का आनंद मिलता है. அவன் இதயத்துக்குள்ள மகிழ்ச்சி தான் அவனை பலப்படுத்தி வாழ வைக்கிறது. उसके मन का आनंद उसका ताकत देकर जीने के लिए बल देता है. மகிழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியம். इसलिए मन का आनंद बहुत मुख्य है. அவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की नाम की महिमा. தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஊழியக்காரர் பேர் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி. और अपना तमिलनाडु में एक सेवक है, उसका नाम है आनंद. அல்லேலூயா. हालेलुया. தமிழ்நாட்டுல ஒரு மூத்த போதகர் பத்திரிகை நடத்தினாரு. அவர் பத்திரிகை பேரே மகிழ்ச்சி. वो एक बड़ा शिक्षक है, वो पत्रिका भी चलाया था. वो पत्रिका का नाम है आनंद. மகிழ்ச்சி. आनंद. பத்திரிகை பேரே மகிழ்ச்சி. वो पत्रिका का नाम आनंद. அல்லேலூயா. हालेलुया. மகிழ்ச்சி. आनंद. ஒருவனை
பலமுள்ளவனாக மாற்றும். वो आनंद एक व्यक्ति को ऊंचाई से काम करने लगता है. அந்த மகிழ்ச்சி எங்கேயும் கிடையாது. वो आनंद कहां से भी नहीं मिली. இந்த உலகத்தில் கிடையாது. इस दुनिया में नहीं है மகிழ்ச்சி. வேதமே மகிழ்ச்சி என்று பக்தன் சொல்றார். आमीन. लेकिन भक्त गीत गाया है, ये शास्त्र मेरा आनंद है. இந்த வேதம் தான் என்னுடைய மகிழ்ச்சி. आमीन. ये शास्त्र ही मेरा आनंद है. சங்கீத புத்தகம் वजह संगीता நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கலாம். हम अभी निकालेंगे 119ஆம் சங்கீதம் 119वां अध्याय 77வது வசனத்தில் வாசிக்கலாம். 77 சங்கீதம் 119:77. वजह நான் संगीता பிழைத்திருக்கும்படிக்கு இது உமது இரக்கங்கள் எனக்கு கிடைப்பதாக உம்முடைய வேதம் என் மகிழ்ச்சி மனமகிழ்ச்சி. तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं. உம்முடைய வேதம் என்னுடைய மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. तुम्हारा व्यवस्था मेरा मन की आनंद है. சங்கீதம் அதே 119ல 143 வாசிப்போம். और 100 वजह संगीता 119 143 को पढ़ेंगे. அதே 143வது வசனம் 143 143 எக்கட்டும் நெருக்கம் என்னை பிடித்தது ஆனால் உம்முடைய கற்பனைகள் என் மனமகிழ்ச்சி. मैं संकट और सकेती में फंसा हूं परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी. இந்த வேதம் தான் என்னுடைய மனமகிழ்ச்ி. आपका ये आज्ञा मेरा आनंद है. இந்த கற்பனைகள் தான் என்னுடைய ये மனமகிழ்ச்சி. व्यवस्था ही मेरा आनंद है. 174வது வசனம் और 174 174 கர்த்தாவே உம்முடைய இரட்சிப்பின் மேல் ஆராயிருக்கிறேன் உம்முடைய வேதம் என் மனமகிழ்ச்சி. 174 हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूं मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं. உம்முடைய வேதம் என் மனமகிழ்ச்சி. आपका ये व्यवस्था मेरा मन की आनंद. காலையில சொல்லுவோம் இந்த வேதம் உம்முடைய வேதம் என் மனமகிழ்ச்சி. हम सभी सवेरे समय में कहेंगे ये प्रभु आपका ये व्यवस्था मेरा मन की உம்முடைய आनंद. வேதம் தான் என்னுடைய மனமகிழ்ச்சி. आपका ये आज्ञा ही मेरा मन की आनंद. வேதம் தான் உம்முடைய மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. परमेश्वर की व्यवस्था ही तेरा मन की आनंद है. 16வது வசனம் சொல்கிறது. और 16 वचन 16 உமது பிரமாணங்களில் மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் உமது வசனத்தை மறவேன். 16 वचन मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरी वचन को न भूलूंगा. உம்முடைய வேதத்தை கொண்டு உம்முடைய பிரமாணத்தை கொண்டு தான் எனக்கு மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. तेरी विधियों से मेरा मन की आनंद मिलता है. வேதம் மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ये शास्त्र हमारे मन को आनंद देता है. அது இந்த வேதத்தை மறந்து நான் எங்கேயும் போறதில்லை. इसलिए मैं कभी ये शास्त्र को भूलकर किधर भी नहीं जाता. இன்றைக்கு வேதத்தை கையில எடுத்துறோம். जिस दिन मैं ये शास्त्र को मेरे हाथ में उठाया இதுவரைக்கும் இந்த வேதத்தை விட்டு பிரியல. अब तक ये मेरा शास्त्र मुझसे कभी अलग नहीं हुआ. பல வேதங்களை படித்து கிழித்திருக்கிறேன். कई शास्त्र को मैं पढ़कर ऐसे फाड़ डाला. பைபிள் நிறைய பல பைபிள் வாஸ்து பழசா இருக்கு. मेरे हाथों से ऐसे कई शास्त्र पढ़ पढ़कर वो चुना हो गए. பலவிதமான பைபிள் வகையாக கர்த்தர் எனக்கு தந்திருக்கிறார். और प्रभु ने मुझे कई प्रकार का बाइबल दिया है. இங்கிலீஷா अंग्रेजी क्या கமெண்ட்ரிஸா और कमेंट्री से क्या பைபிள் வகையான டிரான்ஸ்லேஷன் वैसे कई प्रकार का ट्रांसलेशन का बाइबल शास्त्र मेरे पास है. 25-30 वகையான பைபிள் இருக்குது. कम से कम 25-30 प्रकार का बाइबल है. இந்தியில 6-7 வகையில இருக்குது. और हिंदी में मेरे पास 6-7 प्रकार का बाइबल है. தமிழ்ல 4-5 விளக்கங்கள் தமிழ்லயும் 10 வகையில இருக்குது. और तमिल में भी 10 प्रकार का बाइबल मेरे पास அத இங்க கவனிக்க வேண்டும். सुनिए வேதம் शास्त्र என்னுடைய மகிழ்ச்சி. मेरा मन की आनंद. ராய்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மலடி வாரத்துல இருந்தேன். मैं रायगढ़ जिला में पहाड़ के नीचे बैठा था. ஹalleluya. हालेलुया. 6 தடவை 6 மாசத்துல 6 தடவை வேதத்தை வாசித்தேன். 6 महीने में 6 बार ये व्यवस्था को मैं पढ़ा है. வேதமா என்னுடைய மகிழ்ச்சி. क्योंकि ये शास्त्र की मेरा मन की आनंद. தாதர் சர்க்கிள்ல ஃபுட்பாத்ல உட்கார்ந்து வேதத்தை வாசித்திருக்கிறேன். और दादर सर्कल में फुटपाथ में बैठकर मैंने शास्त्र को पढ़ा है. இதே லேபர் கேம்ப்ல 60 ஃபீட் ரோட்ல பத்மசாலி சொசைட்டில இங்க நைட் स्ट्रीट லைட்ல உட்கார்ந்து இந்த வேதத்தை வாசித்திருக்கிறேன். और ये लेबर काम में वो 60 फीट रोड पर पद्मशाली सोसाइटी में वहां पे रात का वो सड़क का लाइट में उसी ज्योति पर मैं ये व्यवस्था को पढ़ाता. கிராமங்கள்ல और गांवों में மலைகள்ல वो पहाड़ों में பல இடங்கள்ல वैसे की जगह தெருக்கள்ல और सड़क पर உட்கார்ந்து வேதத்தை வாசித்திருக்கிறேன். बैठकर मैं ये शास्त्र को पढ़ा. வேதம் என் மனமகிழ்ச்சி. क्योंकि ये शास्त्र मेरा मन की आनंद है. இளமையில இந்த வேதத்தை சுமந்தா முதுமையில அது என்ன சுமக்கும்.
यदि मैं जवानों के दिन में ये शास्त्र को उठाएगा तो मेरे बुढ़ेपन में ये शास्त्र मुझे उठाएगा। நீ நகைய பணத்தை பொன்னையும் வெள்ளியையும் தூக்குறதுனால அல்ல, சுத்த பொன்னையும் यदि तू सोना चांदी को சொக்க उठाने में வெள்ளியையும் தூக்குறதுனால உனக்கு மனமகிழ்ச்சி வராது. और यदि तेरा ये कुंदन सोना से और सबसे बड़ी शांति उठाने में तेरा ये मन की आनंद नहीं मिलता। உன்னுடைய வாழ்க்கையில வேதத்தையே சும. तेरा जीवन में केवल ये शास्त्र को उठा के फिरो। அவைதான் சங்கீதம் 119 அதிகாரம் 72 வசனம் சொல்கிறது, அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளக்கின வேதமே எனக்கு நலம். संगीता 119 72 तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों। 71 उसमें 71 71 அதுல 71 हिंदी 71 आप पढ़िए। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளக்கின வேதமே எனக்கு நலம். तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। ஒரு விவாகத்துக்கு பொண்ணு பேசுறான், என்னத்தை கேக்குறான்? शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहा है, क्या मांग रहा है? பணம், पैसा, படிப்பு, बड़ा பட்டம், भत्त பொண்ணு வெள்ளி, और सोना चांदी, இதத்தான் பார்க்கறான். यही चाहिए। வேதத்தை சுமக்கிறவனாக இருக்கிறானா? यदि वो दुल्हन या दुल्हन ये शास्त्र को उठाते क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। பெண்களாக இருக்கட்டும், यदि वो स्त्री हो, மாப்பிள்ளை பார்க்கணும்னா वो ऐसे दूल्हा या दुल्हन ढूंढते समय வேதத்தை சுமக்கிறவனாக இருக்கிறான். वो ये शास्त्र को उठाते क्या? அநேகமாயிரம் பொண்ணு வெள்ளி பார்க்கிலும் நீர் விளக்கின வேதமே எனக்கு நலம் என்று சொல்கிறார். हजारों हजार सोना चांदी से आप दिए गए व्यवस्था मेरे लिए उत्तम है। இந்த இளமையில இந்த வேதத்தை சுமந்த முதுமையும் என் வேதம் என்னை சுமக்கும். इसलिए मैं अपनी जवान के समय पर ये शास्त्र को उठाया था, इसलिए निश्चय मेरे बुढ़ेपन में बुजुर्ग उम्र में ये शास्त्र मुझे उठाएगा। நிச்சயமாக உன்னை சுமக்கும். सचमुच तुझे भी उठाएगा। வேதம் शास्त्र உன்னை சுமக்கும். तुझे उठाएगा। வேதமே உனக்கு நலமாக இருக்கிறது. ये शास्त्र ही तेरे लिए उचित है। வேதம் தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. शास्त्र ही तेरे लिए आनंद है। இதை தவிர உனக்கு வேற ஒரு மகிழ்ச்சி கிடையாது. इसी के अलावा और कुछ आनंद तुझे नहीं है। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की नाम की महिमा। உன்னுடைய ஆவியை முறிய விடாதபடி உன்னை பாதுகாக்கக்கூடியது தேவனுடைய வார்த்தை. आमीन। ये प्रभु की वचन तेरा ये आत्मा आर जाने से तुझे रक्षा करता है। யோவானுக்கு சுவிசேஷம் சொல்கிறது 6ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना 6वां अध्याय 63வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். 63वां वचन। ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கு உதவாது. நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனுமாக இருக்கிறது. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। வேத வசனம், परमेश्वर की वचन, வேதத்தில் இருக்கிற வார்த்தைகள் ये शास्त्र की वचन, ஆவியாயும் ஜீவனுமாக இருக்கிறது. आत्मा और जीवन है। பரிசுத்தாவினால் ஏவப்பட்டு எழுதின வார்த்தைகள் आमीन। पवित्र आत्माओं के द्वारा लिखा गया वचन, ஆவியாயும் ஜீவனுமாக இருக்கிறது. वो आत्मा और जीवन, அந்த ஜீவ வார்த்தையை கொண்டுதான் वो जीवन के वचन के द्वारा உனக்கு பெரிய ஒரு ஜீவன் லைஃப் கிடைக்கிறது. तेरा एक बड़ा जीवन मिलता है। ஆகவே லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போட்டாலும் உன்னுடைய லைஃப் கிடையாது. इसलिए यदि तू लाइफ इंश्योरेंस डालने में भी कुछ लाभ नहीं, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் तेरा लाइफ इंश्योरेंस இங்க இருக்குது. உன்னுடைய லைஃப்னுடைய இன்சூரன்ஸ் ये व्यवस्था पर है, तेरा लाइफ इंश्योरेंस। உங்களுக்கு இட்டர்னல் லைஃப், आमीन। अनंत जीवन ये व्यवस्था में है। இட்டர்னல் முடிவில்லாத ஒரு வாழ்க்கை, तेरा ये कभी अंत नहीं बिना जीवन ये व्यवस्था के अंदर அனந்த है। ஜீவன், आमीन। अनंत जीवन, முடிவில்லாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. अनंत जीवन ये व्यवस्था पर அதுதான் है। பைபிளுடைய மீனிங் என்ன? इसलिए बाइबल का मतलब क्या अर्थ B है? I B L E, BIBLE, behold I bring life eternal. behold I bring life eternal। இதுதான் பைபிளுடைய மீனிங். ये बाइबल का अर्थ இதை मतलब கொண்டு அந்த வேதத்தை கொண்டு தான் உனக்கு நித்தியமான வாழ்க்கை உண்டு. आमीन। ये शास्त्र की व्यवस्था के द्वारा तुझे ऐसे सनातन की युगान युग जीवन मिलता है। அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. प्रभु की नाम की महिमा। அவன் இந்த உன்னுடைய காயங்களை மாற்றத்தக்கதாக, உன் கசப்புகளை மாற்றத்தக்கதாக, வேதனைகளை மாற்றத்தக்கதாக, உன் குறைகளை மாற்றத்தக்கதாக வேதம் ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கிறது. इसलिए जो तेरा ये गांवों को पट्टी बांधने के लिए और तेरे
घावों पर तेल मलाई करने के लिए और तेरा सारी व्याकुलता वेदना को बदलने के लिए ये शास्त्र के अंदर वो गुप्त रहस्य बात है। சங்கீதம் 119 அதிகாரத்துல வேதம்ங்கிற வார்த்தை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டது. और भजन संहिता 119 अध्याय में ये व्यवस्था के शब्द अधिक अधिक से लिखा है। வேதம் என்கிற வார்த்தை 19 தடவை சொல்லப்பட்டது. ये व्यवस्था के शब्द 19 बार लिखा है। இந்த சங்கீதம் 119 பெரிய சங்கீதம். ये 119वां अध्याय एक बड़ा अध्याय है। 22 அடிகளோடு சொல்லப்பட்டது. इसमें 22 गड़ी है। 22 गड़ी है. 22 அடிகளுக்கும் 22 தலைப்பு கொடுத்திருக்கு. ये 22 गड़ी में 22 प्रकार का अक्षर से लिखा है। எபிரேய எழுத்து 22. इब्रानी का अक्षर 22 है। ஒவ்வொரு எழுத்தையும் சொல்லப்பட்டு ஒவ்வொரு தலைப்பா கொடுத்திருக்கு. हर एक अक्षर को हर एक गड़ी के ऊपर लिखा है। இது பெரிய ஒரு பாடல். ये एक बड़ा गीत है। இந்த பாடல் தேவ கட்டளையை குறித்த ஒரு காதல் பாடலாக இருக்கிறது. अगर ये गीत भजन संहिता 119 अध्याय का ये गीत परमेश्वर का आज्ञा के बारे में एक मुफत है। हालेलुया हालेलुया। एक प्रेमदार की किताब है. அதாவது தேவ கட்டளையை குறித்த ஒரு காதல் பாடல். ये परमेश्वर की आज्ञा के बारे में एक मुफत का गीत है। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के नाम की महिमा। मोहब्बत है। मोहब्बत का गीत। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर के आज्ञा के बारे में दिया हुआ एक मोहब्बत की किताब है. हालेलुया। எப்படிப்பட்ட ஒரு காதல் பாடலாக இருக்கிறது. वैसे एक मोहब्बत का गीत है। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के नाम की महिमा। துவக்க நாட்கள்ல நான் இத அதிகமா ஒரு நாள் வாசித்திருக்கேன். और शुरुआत में मैं हर दिन ये व्यवस्था को पढ़ रहा था। நீ வேதத்தை நேசிக்கன்னு சொன்னா या अगर तू ये शास्त्र को प्रेम करने के लिए இந்த அதிகாரத்தை நீ தினந்தோறும் வாசித்து பாரு. வேதத்துல ஒரு வேதத்தை குறித்த ஒரு பற்று கிடைக்கும். अगर ये 119 अध्याय को तू हर दिन पढ़ो तेरा ये शास्त्र पर एक प्रेम आ जाएगा। 198 ரெஃபரன்ஸ் காட்ஸ் வேலையை வலியுறுத்தி சொல்லுது. 198 ரெஃபரன்ஸ் டு காட்ஸ் வேர்ட். தேவனுடைய வார்த்தையே வலியுறுத்தி 198 தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கு. इस अध्याय में 198 बार परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा है। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के नाम की महिमा। இந்த வேதம் உனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. इसलिए ये शास्त्र ये व्यवस्था तेरा आनंद की बात है। உன் காயங்களை மாற்றத்தக்கதாக ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி வேதத்துக்குள்ள இருக்கு. वो ये तेरे कामों को पट्टी बांधने वाला बात ये अध्याय व्यवस्था இதை விட வேற மகிழ்ச்சி வேற எங்கேயும் கிடையாது. इससे बढ़कर और कुछ आनंद तुझे नहीं है। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के नाम की महिमा। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு इस्राएल लोगों को இல்ல தேவனுக்கு யார் மனமகிழ்ச்சி என்று வேதம் சொல்கிறது. और परमेश्वर के लिए कौन आनंद की मन की बात है? யூத ஜனங்கள் தான் தேவனுக்கு மனமகிழ்ச்சியா. यहूदिया के लोग के परमेश्वर के लिए प्रिय पौधा है। ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆவது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். ஏசாயா 5:7 में சேனைகளின் கர்த்தருடைய திராட்சை தோட்டம் இஸ்ரவேலின் வம்சமே, அவருடைய மனமகிழ்ச்சி நாற்று யூதாவின் மனுஷரே. सेनाओं के यहोवा की ताकी की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। தேவனுக்கு ஒரு மனமகிழ்ச்சி. परमेश्वर का एक प्रिय அவருடைய மனமகிழ்ச்சி நாற்று परमेश्वर का प्रिय पौधा யூதாவின் மனுஷர். यहूदा के लोग। நாற்று வேற மரம் வேற. पौधा अलग है पेड़ अलग। நாற்று நட்டு தான் பலன் உண்டாகும். और पौधा लगा के उसी के द्वारा फल होता है। அவனை குறித்த மனமகிழ்ச்சி அவர் தேவன் கூட மனமகிழ்ச்சி யூதா தான். अगर परमेश्वर का प्रिय पौधा यहूदा। ஹalleluya हालेलुया। ஏன் क्यों அந்த யூதனை மனமகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறார்? क्यों परमेश्वर अपने के लिए वो यहूदा पर प्रिय रखा? ஏன் அவன் மனமகிழ்ச்சி? क्यों परमेश्वर का प्रिय पौधा यहूदा? யூதனுக்கு தான் இந்த உலகத்திலே முதலாக தேவ வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. क्योंकि यहूदी लोग के लिए इस संसार पर सबसे पहले परमेश्वर का व्यवस्था सौंपा गया। ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். रोमियो 3 पहला दूसरा। இப்படியானால் யூதனுடைய மேன்மை என்ன? விருத்தசேதனத்தினாலே பிரயோஜனம் என்ன? அது எவ்விதத்திலும் மிகுதியாக இருக்கிறது. தேவனுடைய வாக்கியங்கள் அவர்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டது விசேஷித்த மேன்மையாமே. अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ
पहले तो यही परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। விசேஷித்த மேன்மை அந்த யூதனுக்கு இருக்கிறது. वे बहुत श्रेष्ठ बात है தேவனுடைய மனமகிழ்ச்சி நாற்று யூதன். क्योंकि परमेश्वर का प्रिय पौधा है यहूदी लोग। ஏனென்றால் வாக்கியங்கள் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. क्योंकि ये व्यवस्था उन पर सौंपा गया। தேவனுடைய வாக்கியத்தை சுமந்தவர்கள் யூதர்கள். परमेश्वर की व्यवस्था को उठाया था यहूदी लोग। தேவனுடைய வாக்கியத்தை காத்தவர்கள் யூதர்கள். परमेश्वर की व्यवस्था को रक्षा किया था यहूदा लोग। தேவனுடைய வாக்கியம் முதலாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. परमेश्वर की व्यवस्था पहले उनको सौंपा था। வேதம் முதலாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ये शास्त्र पहले, ये व्यवस्था पहले यहूदी लोग को सौंपा। அவர்களை கொண்டுதான் அந்த பூமியிலே பெரிய ஒரு பலனை கிரியையை தேவன் வெளிப்படுத்த விரும்பினார். उन यहूदी लोग के द्वारा ही पहले इस दुनिया में एक बड़ा प्रतिफल को दिखाने के लिए प्रभु चालक किया। ஆகவே இந்த வேதத்தை சுமக்கிறவன் தேவனுக்கே மனமகிழ்ச்சியா இருக்கு. इसलिए जो कोई ये व्यवस्था उठाता है वो परमेश्वर का प्रिय पौधा है। प्रिय मन के आनंद, மனமகிழ்ச்சி. वो परमेश्वर का मन की ஆகவேதான் ஊழியக்காரன் தேவனுக்கு மனமகிழ்ச்சியானவன். इसलिए सेवक लोग परमेश्वर के लिए मन का प्रिय। வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता है ஏசாயா 65ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் சொல்லுது, இதோ என் ஊழியக்காரர் மனமகிழ்ச்சியினாலே கெம்பீரிப்பார்கள். यशायाह 65:14 में लिखा है, இதோ என் ஊழியக்காரர் மனமகிழ்ச்சியினால் கெம்பீரிப்பார்கள். देखो मेरे सेवक लोग मन के आनंद के द्वारा जयजयकार करेंगे। அப்ப மனமகிழ்ச்சியினால் ஊழியக்காரன் கெம்பிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? अब मन के आनंद के द्वारा सेवक लोग जयजयकार करता है। ஊழியக்காரன் வேதத்தை சுமக்கிறவன், सेवक लोग ये शास्त्र को उठाने वाले அநேகரை மனமகிழ்ச்சியாக்குகிறவன், और कई लोगों को ये मन के आनंद के अंदर खींचने वाले। ஆசாரியனுடைய உதடினாலே தேவனுடைய வாக்கியத்தை வசனத்தை தேடுவார்களே, வாக்கியத்தை தேடுவார்கள். कि ओठों को ये परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे लोग। ஊழியக்காரன் சுமக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை, வேதம். जो सेवक उठा रहा है वो परमेश्वर का सब व्यवस्था। ஊழியக்காரனுக்கு இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை. इसलिए सेवकों के अंदर रहता है परमेश्वर का वचन, தேவனுடைய வார்த்தை. परमेश्वर का व्यवस्था। வார்த்தை கொண்டுதான் இந்த உலகத்திலே பெரிய ஒரு மருந்து, மகிழ்ச்சியாக்கக்கூடிய மருந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா ஊழியக்காரன். क्योंकि ये व्यवस्था के द्वारा इस दुनिया में एक बड़ा मन के आनंद को फैल सकता हो किसके पास है? सेवक के पास। எங்கேயும் ஊழியக்காரன் கெட்டு போகவே முடியாது. और ये सेवक कहां भी हार नहीं जाएगा। ஒரு காலத்துல ஊழியத்துல பாடுபட்டு கர்த்தருக்கு உண்மையாக உழைத்திருக்கலாம். ஒரு காலத்துல தேவன் அந்த ஊழியக்காரனை உயர்த்தி தான் வைப்பார். यदि एक समय पर वो परमेश्वर के लिए तुक उठाया होगा, फिर एक समय आएगा परमेश्वर सेवकों को उठाकर खड़ा करेगा। தேவனுடைய மனமகிழ்ச்சியுடைய நாற்றாக, தேவனுடைய மனமகிழ்ச்சி நாற்றாக இருக்கிறான் ஊழியக்காரன். क्योंकि सेवक लोग, सारे दास लोग परमेश्वर का प्रिय पौधा है। அவனை கொண்டுதான் பெரிய கிரியை செய்ய விரும்புகிறான். वो सेवक लोग के द्वारा प्रभु बड़ा काम करने चाहत करता है। அவன் மகிழ்ச்சி, मन की आनंद, வேதம் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ये व्यवस्था एक आनंद की बात है। அவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். उसके नाम की महिमा। அவர்தான் இதோ என் ஊழியக்காரர் மனமகிழ்ச்சியினால் கெம்பீரிப்பார்கள். देखो मेरे दास आज के मारे जयजयकार करेंगे। ஊழியக்காரர்கள் மனமகிழ்ச்சியினால் கெம்பீரிக்கக்கூடியவர்கள். सेवक लोग हर्ष के मारे जयजयकार करेंगे। காரணம் என்ன? कारण क्या? இந்த வேதம் தான் மனமகிழ்ச்சி. ये व्यवस्था ही हर्ष இந்த है। வேதத்தை விட, இந்த வார்த்தையை விட வேற மனமகிழ்ச்சி கிடையாது. और ये व्यवस्था छोड़ के और कोई हर्ष नहीं, இதை விட்டு பிரிந்ததே கிடையாது. इससे कभी अलग भी नहीं हुआ। நான் எங்கெங்கெல்லாம் சுத்தி இருக்கேன், இந்தியா முழுவதும் சுத்தி இருக்கேன். ये मैं ये सारे भारत में मैं घूम रहा था। भारत पूरा घूम चुका है, भारत पूरा घूम चुका। पैदल घुमा है, बस में घुमा है, ट्रेन में घुमा है, फ्लाइट में घुमा है, எங்கெல்லாம் மலையேறி இருக்கிறேன். ஹalleluya, हालेलुया, கடல் கடந்து போயிருக்கிறேன். आमीन। बाढ़ में चढ़ा है, समुद्र पार करके गया है, कीड़े गांव में सेवा किया है, नगर में सेवा किया है, हर क्षेत्र में सेवा किया है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये शास्त्र की कभी नहीं भूला है, ஆனால் அந்த வேதத்தை ஒருபோதும் நான் மறக்கவில்லை. आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। வேதத்தை ஒருபோதும் நான் மறக்கவில்லை. ये शास्त्र को मैं कभी नहीं भूला। எங்க போனாலும் அந்த வேதத்தை சுமந்திருக்கிறேன். किधर भी जाएगा तो शास्त्र के வேதம் सामने தான் गया। மகிழ்ச்சி. क्योंकि ये शास्त्र मेरा, வேதம் தான் என் ஆயுஷ்காலை கூட்டி ये தந்திருக்கிறது. शास्त्र, ये व्यवस्था है मेरे आयु को दिन को बढ़ा के दिया। வரக்கூடிய மாதத்துல மூன்றாம் தேதி எனக்கு ஒரு புதிய ஆயுஷ்காலை கர்த்தர் கூட்டி தருகிறார். और आने वाले जुलाई महीने 3 तारीख को मेरा एक नया वर्ष को प्रभु देने वाला ஒரு புதிய பலத்தை கர்த்தர் है। एक தருகிறார். नए बल को प्रभु देता है। எப்படியோ இருந்த என்ன, ये कैसे था? அநேகர் இந்த வேதத்தை சுமக்கும் போது நான் எழுமும் தோடுமா இருந்திருக்கிறேன். क्योंकि जब मैं ये शास्त्र व्यवस्था उठा के
चलने लगा तभी ऐसे मेरे चमड़ा मेरे अट्टिया से सूख जाता था। அவ்வளவு ஒரு பலவீனத்தோட இருந்தார். उतना मैं कमजोरपन में था। ஆனாலும் அந்த வினைகர் செத்து போவாங்க. कई लोग कह रहा था ये तो मर जाएगा, குடும்பத்தார் நினைத்திருக்கிறார். मेरे परिवार लोग भी सोच रहा है। ஆனால் இன்னைக்கு பலத்தோடு கர்த்தர் ஊழியம் तो आज ये सेवा काल में इतना बल से मुझे இந்த வேதத்தை இன்பமாக அனுபவித்து ये व्यवस्था को मैं मनोहर के பல अनुसार நாட்கள் புசிக்காம இருந்திருக்கிறேன். कई दिन ये व्यवस्था के अनुसार मैं खाया भी नहीं, உபவாசத்தில் இருந்திருக்கிறேன். कई दिन उपवास किया था மனதெல்லாம் இதுக்கு கொடுத்து இருந்திருக்கிறேன். क्योंकि मेरा मन पूरा ये व्यवस्था पर रखा था। ஆனால் இனி மகிழ்ச்சியாக வேதம் வைத்தது. भाई इसलिए ये शास्त्र मुझे मन का மனமகிழ்ச்சிக்காக அல்ல, மருந்து. मन के आनंद ही अच्छी औषधि। எத்தனையோ நொறுங்கின வாழ்க்கை இருந்தது வந்தது. कितने मेरा जीवन में टूटे हुए अनुभव, தனித்து விடப்பட்டவனாக कितने अकेलेपन के ஆனால் जीवन, எனக்கு வேதம் மனமகிழ்ச்சியானது. ये शास्त्र मेरा मन की இந்த மனமகிழ்ச்சியானது ये शास्त्र मन के आनंद है, எங்கிருந்து கிடைக்காது. ये और कहां से भी नहीं खरीद வேதத்தை सकता। கொண்டுதான் शास्त्र மனமகிழ்ச்சி. के द्वारा तेरा आनंद, வேற எங்கிருந்து வராத மகிழ்ச்சி. कहां से भी आनंद नहीं आता। அப்படிப்பட்ட ஜீவியம் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்தது. इसी प्रकार मेरे जीवन में आया है। சங்கீதம் 119 அதிகாரத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறது. संहिता 119, சங்கீதம் 119 அதிகாரம் संहिता 119 83வது வசனம். 83 புகையிலுள்ள 83 புகையிலுள்ள துருத்தி போலானேன் உமது பிரமாணங்களை மறவேன். क्योंकि मैं பிரமாணங்களையோ மறவேன். क्योंकि मैं दुई में की कुप्पी के समान हो गया हूँ तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। அன்னைக்கு குப்பி, அன்னைக்கு பாட்டில் வந்து தோலினால் செய்யப்பட்டதாக இருந்தது. उसी दिन में जो कुप्पी चमड़ा से बनाया था, புகையிலுள்ள துருத்தி போல புகையிலுள்ள துருத்தி போலானே ऐसे दुई में की कुप्पी के समान हो गया था। அந்த புகை பட்டு அந்த தோல் எப்படி ஆகும்? वो जो चमड़ा से बनाया कुप्पी में वो धुआं लगा कर क्या होता है? வாடி போகும். वो ऐसे सूख जाता है। हालेलुया, हालेलुया, मुरझाता है. आमीन। அப்படி வாடின அனுபவம் सूख जाता है, मुरझाता है. ऐसे मुरझाता है। தோல்ல புகை பட்டுட்டே இருக்கு. वो चमड़े में वो धुएं ऐसे बार-बार पड़ता है। पूर्व काल में बॉटल चमड़ा से बनाकर बॉटल बनाया था. मुद्दे नाटकले पाटले तोलिले செய்தா குப்பி कुप्पी அந்த தோல்ல புகை பட்டுட்டே இருக்கு. புகை फिर वो चमड़े में ये धुआं पड़ता है बार-बार। இங்கே கவனிக்க வேண்டும். सुनिए, புகையிலுள்ள துருத்தி போலானே धुएं में की कुप्पी के समान हो गया। புகை அந்த அந்த தோல்ல பட்டுட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? वैसे वो धुआं लगातार वो चमड़े में पड़ने में क्या होता? அத படிந்து उसमें पढ़कर அது அப்படியே வாடின அனுபவம். वैसे मुरझा हुआ अनुभव में ஒரு வாடிய அனுபவத்தை வேதம் சொல்கிறது. वैसे मुरझा हुआ अनुभव को शास्त्र लिख रहा है। ஒரு தொய்ந்து போன அனுபவத்தை சொல்கிறது. एक निराशापन के अनुभव, உமது பிரமாணங்களையோ மறவேன். तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। அப்படி வாடின அனுபவத்தை वैसे निराशापन के अनुभव, மகிழ்ச்சியாக இருக்க मन के आनंद के साथ வேதமே காரணம். ये विधि है। எத்தனையோ வாடின அனுபவம் இருந்தது. इतने निराशापन के अनुभव है। ஆனால் परंतु மன மகிழ்ச்சி தான் முக மலர்ச்சியாக கொண்டு ஊழியத்தை செய்ய வைக்கிறது. मन के आनंद है, वैसे बड़ी औषधि के द्वारा मैं सेवा करता हूं। ஒரு பழைய பாடல் இருக்கிறது. एक चुना गीत है, மங்கி எரியக்கூடிய ஒரு பாடல், பழைய பாடல். அல்லேலூயா. சங்கட சமயங்களில் மங்கி வாடுகிறே துங்கனி இறங்குமென ஏங்கி நாடுகிறே வந்த சங்கட சமயங்களில் மங்கியே வாடுகிறே துங்கனி இறங்குமென ஏங்கியே நாடுகிறே அங்கமில்லாமல் பதிலளிப்பேன் என்றதா பாடிடுவேன் என்றதா பாடிடுவேன். ஓ இயேசு உமதன் எத்தனை பெரிய ஆகாயம் பூமி மழையாடி கழுக்கெல்லாம் பெரிய
ஓ ஆகாயம் பூமி மழையாடி கருக்கெல்லாம் பெரியது ஓ இயேசு உமதன் பல மன சங்கடமான காலங்களிலேயும் वैसे गई मन की निराशापन के अनुभव में மங்கி எரியக்கூடிய அனுபவங்கள் வந்தது. वैसे बुझाया हुआ अनुभव आया, வாடக்கூடிய அனுபவம் இருக்கிறது. टिमटिमाती हुई बत्ती के अनुभव है आया. ஆனாலும் परंतु இந்த வேதத்தையே மறவேன். मैं ये शास्त्र को இதெல்லாம் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருது. क्योंकि ये शास्त्र के द्वारा मेरा மகிழ்ச்சியை தந்து முந்தி வேலையை செய்ய வைக்கிறது. ये शास्त्र मेरा मन के आनंद देकर मुझे काम करने रखा है. நெறிந்த அனுபவம், टूटे हुए अनुभव, மங்கியறிய அனுபவம் தான் बुझाए हुए अनुभव இந்த வேதம் மீண்டும் கூட நிறுத்துகிறது. ये शास्त्र मुझे दोबारा खड़ा करता है. அவை வேதத்தை ஒருபோதும் மறந்து விடாது. इसलिए शास्त्र को कभी भूल मत. வேற மருந்து எங்கேயும் கிடையாது. इलाज कहाँ भी नहीं मिलेगा. ஆண்டவருடைய தேவ ஜனங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை परमेश्वर की प्रजा के लिए क्या वचन है? எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் यिर्मयाह की पुस्तक 30 அதிகாரத்தை எடுத்து வாசி. 30वां अध्याय. எரேமியா 30 यिर्मयाह 30 30 அதிகாரம் यिर्मयाह 30 12 13 வசனம். 12-13. கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உன் புண் ஆறாததாயும் உன் காயம் குடிதாயும் இருக்கிறது. यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट कितनी और दुख पर உன் காயங்களை கட்டும்படி உனக்காக ஏற்படுவார் இல்லை, உன்னை சுத்தப்படுத்தும் ஔஷதங்கள் இல்லை. तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलम. உன்னை ஆற்றுவதற்கு தேற்றுவதற்கு உன் காயங்களை கட்டுவதற்கு உன் புண் ஆறாத புண்ணாக கொடிதாக இருக்கிறது. क्योंकि तेरा ये घाव बहुत बड़ा है, गहरे घाव है, ஆறாத புண், वो बहुत बड़ा गहरी, அதற்கு மருந்து எங்கேயும் கிடையாது. उसका इलाज कहाँ भी नहीं. ஒரு குடும்பத்தின் பிரச்சனைகளுக்கு எங்கேயும் கிடையாது. और तेरा ये परिवार की समस्या के लिए इलाज உன் இருதயத்திலே இருக்கக்கூடிய காயமான புண்ணுக்கு எங்கேயும் மருந்து கிடையாது. और जो वो तेरे मन में हो रहा है, वो मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ भी नहीं मिलेगा इलाज. எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் यिर्मयाह 15 அதிகாரம் 8 வசனத்தை வாசிக்கலாம். 15:8. 15 அதிகாரம் 8 வசனம். यिर्मयाह 15:8. 18 வசனம். என் நோவு நித்திய காலமாகவும் என் காயம் ஆறாத கொடிய புண்ணாகவும் இருப்பானே, நீர் எனக்கு நம்பப்படாத ஊற்றைப் போலவும் வற்றி போகிற ஜலத்தை போலும் இருப்பீரோ. मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाले नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? ஆறாத கொடிய புண், वैसे पीड़ा बड़ा நோவு நித்திய காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. तेरा ये पीड़ा लगातार बनी रहता है. வேதம் ஒரு நதியை போலது, ये शास्त्र एक नदी के नहीं, வேதம் ஒரு ஊற்றை போலது. ये शास्त्र एक सोता के नहीं. அதை தவிர உனக்கு ஒரு மருந்து கிடையாது. ये व्यवस्था के अलावा तुझे कोई औषधि नहीं. எரேமியா 46 அதிகாரம் 11 வசனத்தை வாசிக்கலாம். यिर्मयाह 46:13. எரேமியா 46:11. எகிப்தின் குமாரத்தியாகிய கன்னிகையே, நீ கிளையாத்துக்கு போய் பிசிந்தையில வாங்கு திரளான அவிழ்தங்களை நீ கட்டுகிறது விருதா, உனக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகாது. हे मिस्र की कुमारी कन्या, किला को जाकर बलसान औषधि ले, तो व्यर्थ की बहुत इलाज करती है, तो चंगी नहीं होगी. தேவ ஜனத்திற்கு எங்கேயும் மருந்து கிடையாது. परमेश्वर की प्रजा के लिए और कहाँ भी इलाज नहीं मिलेगा. உலகத்துக்கு பல மருந்து இருக்குது. यदि इस दुनिया के लिए कहीं इलाज मिलता, அவன் அதை தீர்த்துக் கொள்வான், அவன் தன்னை அழித்துக் கொள்கிறான். वो अपने इलाज के द्वारा अपने आप को नाश कर डालता है. கன்னிகையே, ये कन्या கிளையாத்துக்கு போய் பிசிந்தையில வாங்கு, गिलाद को जा बलसान औषधि ले लो. திரளான அவிழ்தங்களை நீ கட்டுகிறது விருதா, உனக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகாது. क्या व्यर्थ की बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी. எகிப்தின் குமாரத்திற்கும் தேவனுடைய சீயோன் குமாரத்திற்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது. आमीन. मिस्र की कुमारी कन्या और सियोन की कुमारी कन्या दोनों के बीच में फर्क है. அங்கே உனக்கு மருந்து கிடையாது. तेरे लिए ये मिस्र में इलाज नहीं. मिस्र की पुत्री को इलाज नहीं है. आमीन.
எகிப்தின் குமாரத்திக்கு அங்கே ஆரோக்கியம் இல்லை. मिस्र की कुमारी कन्या के लिए वहां कुछ औषधि नहीं. எந்த கிளையாத்தின் தைலத்தை கொண்டாலும் உனக்கு அந்த ஆரோக்கியம் கிடையாது. अगर किसी गिलाद का तेल लगाने में तुझे चंगा नहीं होता. எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்த தேவ ஜனத்திற்கு वैसे मिस्र से बाहर आए हुए परमेश्वर की प्रजा வேதத்தையே கண்ணோக்கி பார்க்கக்கூடிய தேவ ஜனத்திற்கு अगर केवल शास्त्र के ओर ताकने वाले परमेश्वर की प्रजा को மருந்து உண்டு. इलाज है. உனக்கு மருந்து உண்டு. तेरे लिए इलाज है. வேதம் தான் உன்னுடைய மருந்தாக இருக்கிறது. ये व्यवस्था ही तेरा औषध. உன் ஆறாத புண்களையும் तेरे चोट को உன் காயங்களையும் तेरा बड़ा गहराई का ஆற்றக்கூடியது இந்த पट्टी வேதம் தான். बांधने वाला ये व्यवस्था. வேத வார்த்தையை தவிர ஒன்றும் கிடையாது. और ये व्यवस्था की वचन के अलावा और कुछ नहीं. வேதம் தான் உன்னை ஆற்றி தேற்றி நிறுத்துகிறதாக இருக்கிறது. परमेश्वर की तेरे ये गांवों को पट्टी बांध के तुझे खड़ा करता है. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். उनके नाम को அதுதான் அப்போஸ்தலன் பவுல் வேதத்தையே நேசித்திருக்கிறான். इसलिए प्रेरित पौलुस केवल इस व्यवस्था पर प्रीति रखा. வேதம் சொல்கிறது 2 தீமோத்தேயுவின் நிருபம் दूसरा तीमुथी கடைசி அதிகாரம் 4ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். दूसरा तीमुथी 4:13 துராவா பட்டணத்தில் இருக்கிற காப்பு என்பவன் வசத்தில் நான் வைத்து வைத்த மேலங்கியும் புஸ்தகங்களையும் விசேஷமாய் தோல் சுருளையும் நீ வருகிற போது எடுத்துக்கொண்டு வா என்று சொல்கிறார். जो बाहा में त्रोआस में करपुस से यहाँ छोड़ आया हूँ. जब तू आया तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर पत्रों को लेते आना. தோல் சுருளை எடுத்துக்கொண்டு வா. वो चर पत्रों को लेकर आ. புஸ்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு வா. वो पुस्तकें के लेकर आ. வேதத்தை எல்லா இடங்களிலும் சுமந்து கொண்டு வந்தவன். ये शास्त्र को सारी जगह पर उठा के लिए फिरता था. நான் ஊழியத்துல பல இடங்கள்ல மாறி வந்திருக்கிறேன். मैं इस सेवकाई में कई जगह पर बदल कर आया है. இந்தியா முழுவதும் சுத்தி இருக்கிறேன். सारी ये भारत भर के मैं घुमाया. வேதத்தை குறித்து எழுதின புத்தகங்கள், शास्त्र के बारे में लिखी हुई पुस्तक, மழை என்ன வெயில் என்ன அதெல்லாம் எங்க தும்பாக மாறி இருக்கிறது. क्या बरसात क्या धूप वो सभी ऐसे टुटपट हो गया. இப்போ இந்த இருக்குது எழுதின ஒரு வேத பாடங்கள்லாம் மழையில நனைந்து இருக்கிறது. अभी भी मैं जो मेरे हाथ से लिखी हुई गई बात ऐसे बरसात में भी गया. வேதத்துக்கு நான் சுமந்து தெரிந்திருக்கிறேன். वैसे में शास्त्र उठा के लिए फिरता था. கார் ரோட்ல ஒரு வீட்ல வச்சிருந்த எடுத்துட்டு போங்க பேக் அடிச்சு இருக்காங்க. कार रोड पर एक कराने पे रखा था. उन लोग कहा है तुम्हारा बैग उठा के ले जा. இந்த லேபர் கம்பெனி ஒரு வீட்ல வச்சிருந்த பேக் எடுத்துட்டு போக और சொல்லிட்டாங்க. लेबर का भी एक कराने पे रखा था. वो भी कहा थे लेके जाते அத हैं. இன்னொரு வீட்ல வச்சிருக்கேன். फिर उसके बाद और एक कराने எடுத்து எங்க வீட்ல நெருக்கமா எடுத்துட்டு போறேன். हमारे घर पे जगह नहीं है. तू बैग उठा के जा. இந்த வாடகை இடத்துல ஆலயம் 10 இடத்துல ஆலயத்தை மாத்தி இருக்கிறோம். लगातार 10 जगह पर पहाड़ा में आराधना किया था. வாடகை வீட்ல எத்தனை வீட்டை மாத்தி இருக்கிறோம். अब कितने घर में पहाड़ा में रहता था. ஆனா அந்த வேதத்தை இன்றைய அறிவையும் சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன். परंतु ये शास्त्र से लिखी हुई कई पुस्तकें को मैं उठा के ले आया हूं. எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டு முடுங்கி போதலை 2 கொரிந்தியர் 4:8 சொல்றது போல जैसे दूसरा कुरिन्थियों 4:8 में लिखा है वैसे चारों ओर क्लेश आने நாங்கள் எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டு முடுங்கி போதலை கலக்கப்பட்ட மனமுறியதில்லை. दूसरा कुरिन्थियों 4:8 में लिखा है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते. निर्भय तो है पर निराश नहीं होते. துன்பப்படுத்தப்பட்டு கைவிடப்படுவதில்லை, கீழே தள்ளப்பட்டு மடிந்து போகிறதில்லை. सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனும் எங்கள் சரீரங்களில் விளங்கும்படிக்கு இயேசுவின் மரணத்தை எப்பொழுதும் எங்கள் சரீரத்திலே சுமந்து திரிகிறோம். हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में மரணத்தை சுமந்து திரிகிறோம். यीशु के मरण को उठाते ले फिरता है. வேதத்தை சுமந்து திரிகிறோம். शास्त्र को उठा के लिए फिरता है. இந்த ஜீவ புத்தகத்தை சுமந்து திரிகிறோம். ये जीवन के पुस्तकों को लिए फिरते हैं. அப்ப இது எந்த நேரத்திலையும் இந்த தேவ தரிசனத்தை விட்டுட்டு ஓடல. किसी हालत में भी ये परमेश्वर का दर्शन को छोड़ के ना भाग. அப்போஸ்தலன் பவுலுக்கு வந்தது நெருக்கம் ஏராளமான நெருக்கம். प्रेरित पौलुस को चारों ओर क्लेश आया था. அவனுடைய தோள் சுருள புத்தகம் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம இருந்தது. और उनका पुस्तकों और जो लिख के रखा था वो रखना जगह नहीं था. ஒரு இடத்தை விட்டு ஒரு இடம் மாறி ஊழியம் செய்ய போறான். ऐसे एक जगह से दूसरी जगह सेवकाई में जा रहा था. எவ்வளவோ அந்த ஊழியத்திலே வந்த போராட்டங்கள் ஏராளம். उसके चारों ओर क्लेश आया था सेवकाई में. ஆனாலும் இந்த வேதத்தை மறக்காதே இருக்கிறான். परंतु वो
शास्त्र को नहीं भूला, வேதம் தான் நம்முடைய மகிழ்ச்சி, शास्त्र ही उनका मन வேதத்தின் क्या, ஆழங்கள் தான் மகிழ்ச்சி. क्योंकि वो शास्त्र व्यवस्था की गहराई बात उनका मन क्या है, ஆழம் ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது. क्योंकि गहरे गहरे की ओर पुकारता है। வேதத்தின் ஆழத்தையே அனுபவித்து அவன் கிருபை பெற்றவன். वो केवल ये व्यवस्था की गहरा की ओर ताकराम कर पाया। வேதம் शास्त्र மிக முக்கியமானது. ये व्यवस्था बहुत ऊंची है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. उनकी नाम की महिमा। இது மோசேயை குறித்து சொல்லும்போது और मूसा के बारे में இந்த பிரமாணத்தை தான் அவன் சுமந்திருக்கிறான். तो ये व्यवस्था को उठाया था। அதுதான் அவனுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது. ये व्यवस्था ही उनका औषधि था। அதுதான் அதான் அவனுக்கு சாந்தமாக்கி இருக்கிறது. ये व्यवस्था मूसा को शांत बनाया। அவ்வளவு லட்ச ஜனங்களை நடத்துவதற்கு அவனுக்கு சாந்த குணமுள்ளவன் என்று வேதம் சொல்கிறது. उतना कई लोगों को लाखों लोगों को अगुवाई करने के लिए नम्रता ये व्यवस्था के द्वारा मूसा को मिला। மோசே கற்றுக்கொண்டது வேதம். मूसा जो सीखा है ये व्यवस्था, தேவன் அவனுக்கு பிரமாணத்தை நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்தார். परमेश्वर ने व्यवस्था को मूसा को दिया। ஜனங்கள் மீறிக்கொண்டே போனார்கள். लोग ऐसे अपराध में पड़ा, தேவன் அவனுக்கு பிரமாணத்தை கொடுத்தார். इसलिए परमेश्वर ने मूसा के हाथ में व्यवस्था दिया। மலை மேல சீனாய் பர்வதத்தில் ஏறி அவனுக்கு கற்பனையை கொடுத்தார்கள். वो सीनाई पर्वत की चोटी पर जाकर ये व्यवस्था को वो लाया है। மோசே வேதத்தை சுமந்தவன், मूसा ये व्यवस्था को கற்பனையை சுமந்தவன். ये शास्त्र को उठाया था। அதுதான் வேதம் சொல்கிறது, மோசேயை போல ஒரு சாந்த குணமுள்ளவன் அவனை போல ஒருவன் இல்லை. इसलिए ये शास्त्र में लिखा है मूसा के अलावा उतना नम्र व्यक्ति कोई नहीं। என்னாகும் 12:3 சொல்கிறார், மோசேயை போல ஒரு சாந்த குணமுள்ளவன் இந்த பூமியில ஒருவரும் இல்லை. गिनती का पुस्तक 12वां अध्याय 3 वचन में मूसा के अलावा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है इस दुनिया में। அவன் சகோதரன் ஆரோன், और उसका भाई हारून, அவனுடைய சகோதரி சொந்த சகோதரி उनकी बहन मरियम, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்க. दोनों एक साथ हो गए। ஹalleluya. हालेलुया। இவனுக்கு விரோதமாக பேசுறாங்க. मूसा के विरोध से काम किया। அவனுக்கு சொல்றார் தேவன், மோசேயை போல ஒரு சாந்த குணமுள்ளவன் வேற ஒருவனும் இல்லை. तब परमेश्वर ने कहा मूसा के अलावा பூமியிலே ஒருவனும் இல்லை என்று मूसा சொல்லிட்டார். के अलावा इस धरती में और कोई नहीं शांत का व्यक्ति। அவனை சாந்த குணவனாக மாற்றினது வேதம். वो ये व्यवस्था मूसा को नम्र बनाया। எல்லாரும் அவ்வளவு லட்சம் ஜனங்களையும் நடத்தின ஒரு பெரிய ஒரு லீடர். उतना कई लाख लोगों को अगुवाई किया हुआ एक बड़ा सरदार, அவ்வளவு பெரிய ஒரு தலைவன். उतना बड़ा सरदार, அவனுக்கு இருந்தது இந்த வேதம். उसका अंदर ये व्यवस्था था। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். उसकी नाम की महिमा। இந்த வேதத்தை இன்றைய நாட்களில் நீங்கள் சுமந்தால் यदि ये शास्त्र को इन दिनों में तुम उठा या तुम உன் இருதயத்திலே சுமந்து तुम्हारा ये मन में उठा, இருதயத்திலே உனக்கு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி வரும். तब तेरे मन में एक बड़ा आनंद आएगा। வேதம் என் மன மகிழ்ச்சி. ये व्यवस्था मेरा मन की आनंद। வேதத்தை கொடுத்த ஒரு பாட்டு 1993 நான் ஒரு பாட்டு எழுதினேன். ये व्यवस्था के बारे में मैंने एक गीत लिखा है। வேதம் 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 1993 में சொத்து சொந்தம் வேதம் சொல்லி ஒரு பாட்டு எழுதினேன். जो व्यवस्था 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 मेरा धन दौलत रिश्तेदार सभी ये व्यवस्था, वैसे अर्थ में मैं ये गीत लिखा। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की नाम को मैं அதனால நீங்க வேதத்தை நேசிப்போருக்கு ஒரு குறைவு இருக்காது. इसलिए जो कोई व्यवस्था पर प्रेम रखता उसका कुछ भी गमी घटी नहीं। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की नाम की महिमा। தேவ சமூகத்தில் இந்த நாள்ல உங்களுடைய மகிழ்ச்சியே வேதமாக மாறட்டும். आमीन। इसलिए इन दिनों में तुम्हारा ये मन की आनंद ये व्यवस्था होना है। முதுமையிலும் இந்த வேத வார்த்தை உன்னை சுமந்து நடத்தும். तभी तेरे बुजुर्ग उम्र में ये शास्त्र तुझे उठाकर फिरेगा। மீண்டும் தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் கடந்து வருவோம். दोबारा हम प्रभु के सम्मुख में आएंगे। Praise Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. முகோல்களும் ஸ்துதிக்கிறேன். Thank you, Lord. தேவ சமூகத்திலே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். வாயை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord. பரிசுத்தரே, வாயை திறந்து பரிசுத்தரே. Thank you, Jesus. பரிசுத்தரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த நாள் எங்களோடு நீ பேசுவீர். வேதமே எங்களுடைய மன மகிழ்ச்சி. மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு மருந்து.
मन के आनंद एक अच्छे औषध, மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு மருந்து. मन के आनंद एक अच्छे औषध உன்னோட ஜீவிதத்துல तेरे जीवन में, உன் உலர்ந்த எலும்புகளை तेरी सूखी हुई हड्डियां உயிர்ப்பிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது. जिलाने वाला है। In the name of Jesus. धन्यवाद यीशु, உன் முறிந்த ஆவி तेरी सूखी हुई हड्डियां இந்த நாளிலே உயிர்ப்பிக்கப்படட்டும். जीव में जिलाए, வேதத்தை கொண்டு உயிர்ப்பிக்கப்படட்டும். शास्त्र के द्वारा तेरा தேவ हड्डियां को சமூகத்தில் அர்ப்பணிப்போமா? उनके समूह में समर्पित करें। விபா காபாலா धन्यवाद சகாரா धन्यवाद धन्यवाद। விகல்பாரா சலாகாரா மங்கல் விகல்பாரா சாந்தினா மங்கலா ரகஸ்பாதிகா துனா மாலா காரா பினா வில்காரா சாயினா மாலா காரா வில்காரா yes விகல்பாரா சாயினா amen yes Lord. என்னை காத்த வேதமே, என்னை காத்த புகலிடமே, मुझे संभाला शास्त्र மகா பரிசுத்தமும் இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த நல்ல अति पवित्र दयालु अनुग्रह के परमेश्वर, பரிசுத்த சமூகத்தில் நாங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். आपके पवित्र समूह में हम समर्पित करता हूं। தேவனாகிய கர்த்தர் प्रभु परमेश्वर, இந்த நாளிலும் கூட இந்த சமூகத்தை